سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي
رويت وتنال به الرغائب وحسن خواتمي ويستشفى الحمام في وجه الكريم وعلى وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما طبعا على سيدنا محمد الذي قد حل به الغاد وتنفرد به الكراب فتقضى به الحوائج فتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستشفى الرحمن بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به الغد وتنفرج به الغراب وتقضى به العوائد وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستشفى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله كل معلوم الله كل معلوم الله كل معلوم الله بسم الله قبول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama-sama sudah kita isi majelis kita dari awal dengan pembacaan ratib, pembacaan maulid, dan baru saja sama-sama kita akhiri dengan sholawat nariyah. Nah, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi sebuah amal untuk kita, dan setiap bacaan huruf dan kalimatnya itu apabila di dalamnya ada pahala, ada kebaikan, mudah-mudahan Allah kirim, Allah sampaikan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia.
orang tua, saudara yang sudah meninggal, yang sudah ada di dalam kubur. Mudah-mudahan barokahnya majelis, barokahnya apa yang kita baca, mudah-mudahan diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitupun mudah-mudahan dengan barokahnya ratib, barokahnya maulid, barokahnya sholawat, saudara kita, keluarga kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya, diganti kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas izin Allah, sama-sama malam ini kita dapat dikumpulkan kembali dalam satu rangkaian rutinan kita, yaitu majelis sholawat Rihatul Mustafa. Malam ini mungkin saya akan mengulas kembali bahwa untuk selanjutnya akan sama-sama kita selingkan majelis kita dengan tanya jawab. Jadi apabila malam ini saya berikan waktu untuk tanya jawab, mungkin dari sekian banyak jamaah masih banyak hal-hal yang mungkin belum diketahui, sama al-wakil pun masih banyak yang belum diketahui, tapi sama-sama kita belajar mungkin perkara-perkara ilmu, perkara-perkara ibadah yang masih banyak yang belum kita tahu. Mari sama-sama kita belajar. Mungkin ibu-ibu ada yang mau ditanya, jamaah yang laki-lakinya, sebelum ditutup doa. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya. Ada yang mau ditanya? Yuk saya tanya. Hukum ibadah, hukum yang lainnya. Tanya. Oh, ada siapa? Ustaz Kosasi yang mau nanya. Kalau Ustaz yang nanya, saya bingung jawab. Kalau selama saya bisa jawab, saya jawab. Tapi kalau misalkan saya belum bisa jawab, saya jadikan PR. Biar nanti saya mau tolaah lagi di rumah. Betul, Ustaz Kosasi. Nama saya Kosasi Munandar. Betul. Istri 1, anak 4, cucu 5. Alhamdulillah. Oh begini, Ustaz. Saya ingin menanya tentang sholat sunat tasbih. Itu kan sholat sunat tasbih itu banyaknya 4 rakaat ya. Waktu dan tempatnya di mana saja, siang atau malam boleh. Kalau misalkan dikerjakan siang, sama 4 rakaat juga. Cuman salamnya jadi 2 salam. Kalau malam sama 4 rakaat juga, dan salamnya 1 salam. Demikian, mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai sholat tasbih, alhamdulillah ini penting. Ada lagi sebelum dijawab? Ada lagi yang mau nanya? Ayo, yang mau nanya. Pertama tadi perkara tentang sholat tasbih, apa hukumnya, kapan waktunya, bagaimana tata cara melaksanakannya. Ada lagi yang mau nanya, ibu-ibu, bapak, kayaknya udah paham semua tentang ibadah. Ayo. Kullu man ya'malu bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbalu, kata Imam Zubair. Segala sesuatu perkara kalau dilakukan tanpa dasar ilmu maka tidak diterima dan ditolak oleh Allah. Maka penting ilmu itu. Ayo, mumpung masih ada waktu. Segala sesuatunya mungkin kita ragu, perkara-perkara yang lain kita belum paham. Ayo, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustaz, Betul. apakah ada Ditempelin. sholat Ditempelin. Mic-nya tempelin. apakah ada sholat qobliyah Jumat sama ba'diyah Jumat? Terus udah itu aja. Pertanyaan kedua, apakah ada qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat? Dua. Ini penting tuh. Kita kadang-kadang nggak tahu ya. Kalau nggak tahu jadi nanti kesalahan. Bagus. Terus Ada lagi. terakhir, mungkin ibu-ibu pada ngerti tentang urusan darah kayaknya, udah pada paham.
Ibu ada yang nanya? Nggak ada nanya. Saya udah yang. Kalau Ustaz Halim pengecualian. Ya. Apa yang ditanyakan ibu-ibu? Ustaz Halim termasuk nanti akan menjawab bagian dari pertanyaan-pertanyaan jamaah. Ada lagi? Cukup? Ada lagi? Tambah satu pertanyaan. Halim, fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada saat ini sama-sama mencari ilmu, saling berbagi ilmu, sharing. Begini Ustaz, apa definisi dari qiyamul lail? Artian qiyamul lail itu apakah sholat malam atau zikir kepada Allah tidak berhenti atau bagaimana? Atau qiyamul lail ini apakah sholat dikhususkan adalah sholat tahajud, apa sholat yang lainnya, sholat hajat, istikharah, sholat witir, segala macam? Apa sholat qiyamul lail ini merupakan apa kita wirid semalam suntuk sehingga datanglah ngantuk, terasa ngantuk, ataupun sampai tiba waktunya subuh, begitu. Itu Ustaz. Pertanyaan dari kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga, qiyamul lail itu apakah dimaksud sholat tahajud ataupun ibadah semalaman suntuk ataupun berzikir ataupun membaca wirid sampai subuh? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi jahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang pertama, Ustaz Pasasi. Perkara sholat tasbih. Sholat tasbih itu hukumnya sunnah. Sunnah yang dikatakan oleh Nabi apabila dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak menjadi dosa. Namun ada pengecualian perkara sholat tasbih. Ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan siapapun dari umat Nabi Muhammad selama hidupnya tidak melaksanakan rangkaian sholat sunnah tasbih, maka dikhawatirkan tidak termasuk golongan dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sekali seumur hidup harus pernah ngerjain, ya harus pernah ngerjain. Apalagi kalau misalkan tiap hari, syukur-syukur, alhamdulillah. Nah terus kapan waktunya? Bebas. Waktunya nggak bisa ditentuin. Mau siang silahkan, mau malam silahkan. Nah terus bagaimana tata cara melaksanakan sholat tasbih? Yaitu tadi sudah disampaikan. Kalau perkara sholat sunnah di waktu malam itu dianjurkan untuk setiap 2 rakaatnya itu 1 salam. Gak bisa 4 rakaat itu 1 salam, tapi setiap 2 rakaat 1 salam. Kalau misalkan sholat sunnah tasbih itu 4 rakaat, maka harus dilaksanakan 2 salam. Kalau di waktu malam. Jadi kalau kita sholat tasbih ini malam, misalkan kita habis isya mau lanjut sholat tasbih, maka kita melaksanakan 4 rakaat, maka dilakukannya 2 rakaat. Ya, harus mutawassit, terpisah 2 kali salam. Kalau malam hari, kalau misalkan siang hari, nah kalau sholat sunnah di siang hari itu nggak ada namanya terpisah. Mau 4 rakaat 1 salam bisa, 8 rakaat jadi 2 salam bisa. Makanya sholat duha itu bisa dilaksanakan 4 rakaat 1 salam. Ya. Sholat sunnah yang dikerjakan di waktu siang itu bisa dilakukan bukan 2 rakaat 1 salam, tapi 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Itu boleh dilakukan. Lalu bagaimana bacaannya Ustaz? Banyak macam ulama mengajarkan. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Nah, setiap tata caranya ini panjang kalau kita bahas. Misalkan rakaat pertama baca Fatihah waladhdallin amin, terus baca surat pendek lakum dinukum waliyadin, langsung lanjut tasbih.
Maka disebut sholat tasbih. Apa itu sholat tasbih? Sholat yang di dalam sholat tersebut kita bertasbih kepada Allah. Apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi setelah kita baca surat pendek, kita lanjut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ulama ini ada dua riwayat mengatakan, ada yang melaksanakan 11 kali tasbih, ada yang melaksanakan 15 kali tasbih. Jadi kalau kita sholat rakaat pertama nih, walaupun amin bismillahirrahmanirrahim, qul ya al-kafirun lakum dinukum waliyadin, langsung kita terusin subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampai 11 ataupun 15 sampai 15 kali. Allahu akbar, kita ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, lanjut tasbih Rabbiyal azim wa bihamdi udah 3 kali, kita lanjut bertasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampai nanti setiap gerakan harus bertasbih. Nah, nanti ketika rakaat pertama kita mau diri dari sujud kedua di rakaat pertama mau diri, bukan iftiras, bukannya duduk di antara 2 sujud, itu dianjurkan, disunahkan bertasbih kembali. Kita sujud di rakaat pertama, duduk di antara 2 sujud, iftiras, sujud kembali, disunahkan duduk, jangan langsung diri ke rakaat kedua. Duduk, baca tasbih lagi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau yang diajarkan oleh ulama-ulama hadrul maut. Tapi kalau ulama-ulama kita habis sujud yang kedua langsung diri, nggak jadi masalah karena hukumnya sunnah. Yang penting gerakan yang termasuk rukun fi'li sesuai, nggak ditinggalkan. Karena kalau yang sebelum diri ke rakaat kedua itu nggak termasuk rukun fi'li, hanya anjuran sunnah. Nah, itu salat tasbih. Bisa dimengerti. Tasbih itu hukumnya sunnah. Rakaatnya itu 4. Kalau malam itu 2 rakaat 2 salam. Kalau siang itu 4 rakaat 1 salam langsung bisa. Nah, setiap gerakannya harus melanjutkan dengan tasbih kepada Allah. Dan yang paling penting, dikhawatirkan umat Nabi Muhammad yang belum pernah melaksanakan sholat tasbih selama seumur hidup, dikhawatirkan tidak termasuk bagian dari umatnya Rasulullah. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada kita, Allah kasih kekuatan kepada kita bisa melaksanakan sholat tasbih. Kalau di pondok dulu, saya di pondok setiap malam Jumat, ya di sholat maghrib, sebelum sama-sama baca maulid itu di pondok rutinanya langsung sholat tasbih. Diajarkan di pondok sama guru sama kiai itu setiap minggu sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat tasbih ya. Nah, terus yang pertanyaan kedua, pertanyaan pertama bisa dipahami. Ngerti nggak ini sholat tasbih? Paham ya? Nah, nanti itu tahiyatnya juga pakai. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Harus dipakai setiap gerakan, setiap rukun fi'li, rukun qaulinya harus dilanjut dengan tasbih. Itu perkara sholat tasbih. Waktunya kapan? Bebas, mau habis isya, mau jam 10, mau jam 2, bebas. Pertanyaan yang kedua dari Bapak Saudara Samsuri, adakah sholat sunnah qobliyah Jumat dan sholat sunnah ba'diyah Jumat? Jumat ini nyatanya dikatakan sebagai pengganti sholat zuhur. Maka siapapun orang yang melaksanakan sholat qobliyah Jumat dikatakan sebagai sholat qobliyah zuhur. Niatnya bagaimana? Sama seperti halnya ketika kita melaksanakan sholat qobliyah zuhur. Terus apakah ada qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat? Ada. Bahkan ada satu daerah saya pernah sholat di satu daerah Cemplang. Daerah Cemplang itu kalau saya pernah sholat, beres sholat Jumat itu nggak langsung ba'diyah. Wah, siapa? Assalamualaikum warahmatullah, itu langsung sholat zuhur. Khawatir ada keraguan ada kurang yakin. Itu secara jamaah loh. Itu diri langsung melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah kembali. Nah, setelah itu baru melaksanakan sholat ba'diyah zuhur sebanyak 4 rakaat. Nah ini banyak orang mengira kalau sholat sunnah itu qobliyah ba'diyah hanya 2 rakaat. Enggak. Ya, ada jumlahnya.
Contoh kalau zuhur itu qobliyahnya 2 rakaat, ba'diyahnya 8 rakaat. Kalau asar itu qobliyah asar itu 2 rakaat, ba'diyah asar ada, nanti keliru lagi. Jadi nggak semua setiap sholat itu ada ba'diyah, tapi kalau qobliyah ada. Ya, ba'diyah asar sama ba'diyah asar sama ba'diyah yang nggak ada sholat setelah sholat wajib itu sunnah ba'diyah asar dan takutnya besok sholat subuh di masjid assalamualaikum dia sholat 2 rakaat saking rajin. Tapi pernah ini riwayat di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim ada Nabi Muhammad itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat 2 rakaat setelah asar. Rasulullah itu pernah seumur-umurnya kanjeng Nabi pernah sholat 2 rakaat setelah asar. Akhirnya sahabat bingung, loh kan kita nggak pernah sholat ba'diyah, nggak ada ba'diyah asar, kok Rasulullah habis sholat asar sholat 2 rakaat. Apakah ada ba'diyah asar? Akhirnya sahabat beraniin nanya, ya Rasulullah, kita nggak pernah diajarin sholat ba'diyah asar, nggak ada sholat sunnah setelah asar. Kenapa sekarang ini kami menyaksikan engkau ini sholat sunnah 2 rakaat setelah asar? Apa jawab Nabi? Aku khawatir hilang keistiqomahanku menjaga qobliyah asar. Ternyata waktu mau sholat asar secara berjamaah, Nabi nggak sempat melaksanakan sholat qobliyahnya. Ini pengecualian ya. Kalau kita nggak boleh karena nggak sempat qobliyah, akan kita ganti juga lanjut biar istiqomah ba'diyah asar apa sholat sunnah setelah asar. Rasulullah saking pengen ngejaga istiqomahnya, qobliyah asarnya nggak sempat karena waktu mau sholat ada tamu. Akhirnya beres sholat asar secara berjamaah, Rasulullah diri dan melaksanakan sholat 2 rakaat itu dengan niat qobliyah asar karena khawatir tidak dikatakan sebagai orang yang menjalankan keistiqomahan. Hanya sekali dalam sumber hidupnya Rasulullah. Nah setelah itu nggak pernah kembali. Makanya banyak masalah di kalangan kita yang mungkin banyak belum tahu. Apa hukumnya sholat mayit setelah asar? Ya. Apa hukumnya sholat jenazah setelah asar? Ini banyak yang nggak tahu. Gimana hukumnya? Ya. Padahal tidak ada sholat sunnah setelah asar. Tiba-tiba ada orang meninggal dunia, pengen disolatin habis asar. Nah hukumnya ini apa? Padahal tidak ada di dalam agama, di dalam tuntunan sholat sunnah setelah asar, nggak ada. Apapun itu sholat sunnahnya, apapun itu sholat sunnahnya nggak ada. Nah kalau gimana hukumnya sholat mayit setelah asar? Nanti kita bahas. Yaitu pertanyaan yang kedua, ada gak qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat? Ada. Bagaimana caranya? Sama seperti qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Nah terus ini yang banyak orang nggak ngerti, orang nyampe ke masjid, khatib udah ceramah, udah khutbah, masih kadang-kadang ada yang pede tuh, udah ke masjid, sampai ke masjid, dia sholat sunnah 2 rakaat. Sebenarnya lebih afdal mana? Sholat sunnah 2 rakaat atau mendengarkan khatib? Paling utamanya, paling afdalnya mendengarkan khutbah. Jadi, karena nggak tahu ilmunya, tiba-tiba ada orang sampai masjid, khatib lagi ceramah, dia sholat sunnah. Padahal secara keilmuan lebih utama langsung duduk daripada sholat sunnah. Karena khutbah itu pengganti 2 rakaat dari itu. Maka dianjurkan untuk mendengarkan khutbahnya khatib. Lalu dengan kita biar gak kehilangan nilai pahala daripada sholat sunnah qobliyah Jumat, nyampe khatib lagi ceramah, duduk ganti pakai tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 3 kali. Siapa orang yang bertasbih tanpa dia sholat sunnah qobliyah Jumat karena tujuan mendengarkan khatib, sama seperti melaksanakan sholat qobliyah Jumat. Ini pakai ilmu. Jadi enak kalau pakai ilmu ibadah. Ya. Kira-kira ini sholat Jumat nih. Jadi ada. Nah, terus saya sering harus mengingatkan, usahakan kalau habis sholat Jumat jangan langsung pulang. Ini banyak sesibuk apapun sebentar. Ya, usahakan baca wirid yang dijalankan oleh orang-orang tua kita. Ya, ulama-ulama kita. Disunahkan jangan merubah duduk. Jangan merubah tahiyat tuh duduk. Kita masih posisi tahiyat.
Dan ini jempol jangan berubah. Kalau cuma sebatas salaman nggak menggugurkan apa wiridnya para ulama, artinya kebiasaan para ulama. Misalnya di sholat Jumat salaman nggak jadi masalah. Yang penting jangan berubah posisi duduk. Selesai baca kulhu 7, Fatihah 7 kali, kulhu 7 kali, Falaq 7 kali, Binnas 7 kali. Nah, siapa orang yang mengamalkan amalan ini sampai Jumat ketemu minggu depan, Allah jaga, Allah jamin apa sesuatunya, apa kebutuhannya. Ya, jadi kalau habis sholat Jumat usahakan baca Fatihah 7 kali. Kalau saya pernah dikajarin sama guru, sekalipun enggak dengan mengikuti ulama, niatkan Fatihah 7 kali habis Jumat, kulhu 7 kali, Falaq 7 kali, Binnas 7 kali, niatin. Nawaitu an aqra hadhil min ayatil Qur'aniyah nuhdi syawaba ilahu al-marhum Abah Haji Ridwan. Saya niatin saya baca Fatihah 7, kulhu 7, Falaq 7, Binnas 7. Niat kalau ada pahala di dalamnya kirim ke saya punya orang tua Abah Haji Ridwan. Nah, ini gede pahalanya. Jadi serba 7 ya. 7 serba 7 kali. Setelah itu langsung lanjut, jangan keluar dari masjid, baca ilahi lasdulil firdausi nah baca doa daripada Abu Nawas. Abu Nawas siapa namanya? Ada yang tahu? Tahu ya? Ayo, Abu Nawas siapa namanya? Ayo. Kita tahunya syair Abu Nawas. Abu Nawas itu namanya Abi Ahmad bin Muhammad Al-Hafiz. Jadi syair Abu Nawas ilahi lasdulil firdausi ahla wal adwa ala 2 bait. Siapa orang melazimkan setiap Jumat baca 2 bait, Allah harapkan api neraka menyentuh dirinya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang ketiga perkara qiyamul lail. Bahasa qiyamul lail ini menjaga diutama waktu malam dengan ibadah kepada Allah. Artinya orang yang menjalankan qiyamul lail itu orang yang sedang beribadah kepada Allah, baik itu dengan sholatnya atau dengan zikirnya atau dengan wiridnya. Ya, jadi orang yang melaksanakan qiyamul lail, orang yang menjalankan ibadah di waktu malam, bukan berarti harus tahajud saja, bukan. Karena tahajud dianjurkannya di sepertiga malam, maka termasuk rangkaian dari qiyamul lail. Ya. Jadi qiyamul lail itu orang yang bangun di tengah malam, di waktu malam, lalu melaksanakan ibadah kepada Allah sampai masuk waktu subuh. Sesuai dengan namanya qiyamul lail, yang mendirikan dan menjaga waktu malam, terjaga di waktu malam. Makanya ada hadis, ada salah satu hadis man qama Ramadan. Ada satu hadis man shoma Ramadan. Ada satu hadis lagi man qama Ramadan. Siapa orang yang beribadah di waktu malam Ramadan, di malam waktu Ramadan, iman wa ihtisaban ghufranahu ma taqaddama min dzambi. Kira-kira dimengerti? Udah. Mudah-mudahan bisa qiyamul lail ya. Usahakan bisa tahajud. Tahajud ini salah satu sholat sunnah yang ditaruh di dalam Al-Quran. Selebihnya itu dari Nabi Muhammad. Sholat sunnah itu semua bersumber dari Nabi Muhammad. Hanya satu sholat sunnah yang langsung urusannya sama Allah, yaitu tahajud. Apa sebabnya? Karena apa Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi asa rabbaka ayyab'asaka maqamam mahmud. Dan Allah sendiri yang nyatakan dalam Al-Quran. Selebihnya salat sunnah itu mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa paham? Bisa ngerti? Mau dikerjakan? Emang enak mau sambil ngobrol kalau ilmu nih. Kalau sambil kayak gini agak kaku ya. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah sama kita, Allah berikan ilmu yang manfaat barokah kepada kita, sehingga setiap ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan majelis kita diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa kepada Habib Muhammad bin Surah Al-Nawar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها من جميع اللهم إنا نسألك السلامة بالدين وعافية بالجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والأفواه إلى الجنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وأنت خير الراحمين اللهم اجعلنا من كل ضرر وعنا من كل ضرر الله واجعلنا من كل ضرر وعنا من كل ضرر الله وارزقنا من كل أوفارها من أجل الفرح ومن أعمال أزكاها ومن أخلاق ديالها ومن زلزالها من آخرة ومن الدنيا خير من آخرة نعيمها اللهم اغفر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم اسر أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا مولانا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا مولانا محمد فرج عاجلا يا رب العالمين يا رب كل شيء بقدر على سيد ويؤتنا من رب ونسعنا كل شيء ولا تعذبنا بكل بعدنا كل شيء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أدنا الله ويكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا نبي سلام